பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபிரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் கடைசி பகுதி மங்களாரத்தி. ஞானி ஹனுமாரும் அவரது ஞான குருவும் அதுலித பலதாமம் ஸ்வர்ண சைலாபதேகம் தனுஜவத் கிருஷானும் ஞானினாம் அக்ரகண்யம் சகல குணநிதானம் வானராணாமதீஷம் ரகுபதி வரதூதம் வாத்தஜாத்தம் நமாமி. ஆஞ்சநேய சுவாமியை பற்றிய ஸ்லோகம். துளசிதாஸ் என்ற பரம பக்தர் ராமச்சரித்த மானசம் என்கிற தலைப்பில் எழுதியிருக்கிற ஹிந்தி ராமாயணம் வடக்கே எல்லாம் ரொம்ப பிரசித்தம். இங்கே நாம் கம்பராமாயணத்தை கொண்டாடுவதை விட அங்கே அவர்கள் அந்த ராமாயணத்தை ரொம்பவும் பூஜிதையாக கொண்டாடி பாராயணம் பண்ணுவது வழக்கம். 300-350 வருஷத்துக்கு முன் எழுதிய புஸ்தகம்தான் அது. தமிழ் மாதிரி பழமை பெறாத ஹிந்தி பாஷைக்கு அந்த ராமாயணத்தால் தான் இலக்கிய ரீதியிலும் ஒரு ஏற்றம் கிடைத்திருக்கிறது. இலக்கியமாக சிறப்பு பெற்றாலும் இலக்கணம் என்று பார்த்தால் அது புலவர் பாஷையில் எழுதினதில்லை. பாமர ஜனங்களும் ரசித்து படிக்கிற மாதிரியான பாஷையிலேயே அதை துளசிதாஸ் செய்திருக்கிறார். அதனால்தான் அது கம்பராமாயணத்தை விடவும் சர்வஜன பிரசித்தமாக பாமர பண்டித ரஞ்சகம் என்னும்படியாக இருந்து வந்திருக்கிறது. பக்திக்கு பக்தி, கவிதாரசத்துக்கு கவிதாரசம் என்று 2மாக அது இருந்தாலும் அதனுடைய பக்தி சக்தியே பொதுஜனங்களை பலமாக தொட்டு வருகிறது. துருக்கர்கள் ஆட்சியில் இந்துக்களை மதம் மாற்றுவதற்காக பலவந்தம் நடந்து வந்த காலத்தில் எழுதிய புஸ்தகம் அது. அந்த பலவந்தத்தையும் மீறி ஜனங்கள் தாய் மதத்தில் ஒட்டி கொண்டிருந்ததற்கு ராம்சரித் மானஸ் ஊட்டிய பக்தியும் மத உணர்ச்சியும் ஒரு முக்கியமான காரணம். அதிலே வருகிற மகாவீர பலவந்தரான ஆஞ்சநேயரின் சாகசங்கள் எந்த பலவந்தத்துக்கும் தலைப்பணியாத ஒரு மனோபாவத்தை ஜனங்களுக்கு ஊட்டியது. துளசிதாசே பரம பராக்கிரமசாலியான ஆஞ்சநேயரின் காப்பு கவசம் எந்த ஆபத்திலும் பக்தர்களுக்கு இருப்பதை காட்டி ரொம்பவும் வீர சூரம் கொடுக்கும்படியாக ஹனுமான் சாலிசா என்று 40 ஈரடி செய்யுள்கள் கொண்ட ஒரு தனி ஸ்தோத்திரமும் எழுதியிருக்கிறார். எவரானாலும் அதை படித்து மனப்பாடம் செய்யும்படியாக பண்ணும் ஆகர்ஷணம் அந்த ஸ்தோத்திரத்துக்கு உண்டு. படித்தாலே மகா கோழையான சோப்லாங்கிகளுக்கும் கூட ஆஞ்சநேய சுவாமியின் பலத்தில் தானும் பயில்வானாகிவிட்ட மாதிரியான உற்சாகத்தை அது கொடுக்கும். அந்த ஸ்தோத்திரமும் அவர் நாளிலேயே ஜனங்களுக்கிடையே நன்றாக பிரசித்தமாகி மதமாற்றத்துக்கு தடுப்பு வேலி போட்டது. துளசிதாஸ் ஏதோ கல்பனையில் எழுதினார் என்றில்லாமல் பிரத்யக்ஷத்திலேயே ஆஞ்சநேய சுவாமியின் பரமானுகிரகத்துக்கு பாத்திரமானவர். அவருடைய ஜீவ்ய சரித்திரத்தை பார்த்தால் அதில் ஆஞ்சநேயரோடு அவர் நேர்முகமாகவே எவ்வளவு நெருக்கமாக பழகி இருக்கிறார் என்று தெரியும். அவரையே ஆஞ்சநேய அம்சமாக சொல்வதுண்டு. ஆஞ்சநேயர் மாதிரியே அவரும் மூல நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்தான். அப்படிப்பட்டவர் பண்ணின ஆஞ்சநேய ஸ்தோத்திரம்தான் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னது.
அவருடைய ராம்சரித் மானஸில் ஆஞ்சநேய பிரபாவத்துக்கேயான சுந்தரகாண்ட ஆரம்பத்தில் வரும் மங்கள ஸ்லோகங்களில் ஹனுமத் பரமாக வருகிற ஸ்லோகம்தான் அது. உள்ளே கதை ஹிந்தி பாஷையில் இருந்தாலும் ராம்சரித் மானஸில் வரும் மங்கள ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் அழகான சம்ஸ்கிருதத்திலேயே இருக்கும். அப்படி ஒன்றுதான் நான் சொன்னது. அதுலித பலதாமம் ஸ்வர்ண சைலாபதேகம் தனுஜவன கிருஷானும் ஞானினாம் அக்ரகண்யம் சகல குணநிதானம் வானராணாமதீஷம் ரகுபதி வரதூதம் வாதஜாத்தம் நமாமி. வாதஜாத்தம் நமாமி என்று நமஸ்காரம் பண்ணி முடிகிறது. வாதஜாத்தன் என்பதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆஞ்சநேயரின் பெயராக வருவது. வாதஜாத்தன் என்றால் வாயுகுமாரன். வாதம் வாயு, வாயு பிடிப்பு என்பதை வாதம் என்றும் சொல்கிறோம் அல்லவா. ஜாத்தன் குமாரன். வாதாத்மஜன் என்றும் இதே அர்த்தத்தில் ஆஞ்சநேயருக்கு பெயருண்டு. வாதம் இல்லை, வாதம் என்று சொல்ல வேண்டும். வாதம் என்றால் வாதம் என்றால் பேசுவது, ஆர்கியூ பண்ணுவது. இந்த ஸ்லோகத்தை நான் சொல்ல காரணம், அதில் ஞானினாம் அக்ரகண்யம், ஞானினாம் அக்ரகண்யம் என்று வருவதுதான். அப்படி என்றால் ஞானிகளுக்குள்ளே முதல்வராக எண்ணத்தக்கவர் பிரம்மஞானிகள், ஆத்ம ஞானிகள் என்று சொல்லப்படுகிறவர்களில் ஆஞ்சநேய சுவாமிக்கு தலை சிறந்த இடம் என்று ஸ்லோகம் சொல்கிறது. பொதுவிலே ஆஞ்சநேயருடைய சிறப்புகளாக சொல்லப்படுபவை அவருடைய பலம், அதாவது சரீர பலம், வீரபராக்கிரமம், துணிச்சல், காரிய சாமர்த்தியம், அபாரமான புத்தி தீக்ஷண்யம், குறிப்பாக வியாக்கரணத்தில் படுத்துவம், இலக்கணத்தில் பேராற்றல், அப்பழுக்கு சொல்ல முடியாத பிரம்மச்சரியம், தன்னுடைய இத்தனை சக்திகளையும் தனக்காக இல்லாமல் பகவத் பிரீத்தியாக தர்மத்துக்கே பிரயோஜனப்படுத்தியது. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ராம பக்தியில் அப்படியே உருகி ராமருடைய அடியார்க்கு அடியாராக அடங்கி கிடந்த வினயம் ஆகியவைதான். சரீர பலம், காரிய சாமர்த்தியம், செய்கிற காரியத்திலேயே ஆடாத அசையாத ஈடுபாடு ஆகியவற்றால் அவரை பெரிய கர்மயோகியாகவும் அசஞ்சலமான ராமபக்தியால் பக்தியோக சிகாமணியாகவும் தான் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஞான யோகியாக அவரை நம்மில் ரொம்ப பேர் தெரிந்து கொள்ளவில்லை. அவர் மகா புத்திமான், புத்திமதாம் வரிஷ்டம் என்று சொல்கிறபடி மனோஜவம் மாருத துல்லிய வேகம் எனத் தொடங்கும் ராமாயண பாராயண மங்கள ஸ்லோகத்தில் இருந்தவர் என்பதும் நமக்கு தெரியுமானாலும் புத்தி வேறே ஞானம் வேறேதானே. இன்றைக்கு லோகத்தில் பல துறைகளில் மகா புத்திமான்களாக பல பேர் இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களையெல்லாம் ஞானி என்று சொல்ல முடியுமா? பிரம்மம் என்ற பரமாத்மாவே தான் என்கிற ஜீவாத்மா என்ற அறிவை அனுபவமாக பெற்றவனைத்தான் ஞானி என்று சொல்கிறது. பிரம்மஞானி என்றும் ஆத்மஞானி என்றும் சொல்கிறது. அந்த அறிவை பெறவும் நிரம்ப தத்துவசாஸ்திரங்கள் படித்து அவற்றில் புத்தியை செலுத்தி அலசி பார்க்க வேண்டுமாதலால் இங்கேயும் புத்தி அவசியம்தான் என்றாலும் அந்த புத்தி ஆத்ம விஷயத்தில் மட்டுமே பிரவர்த்திப்பதாக இருக்க வேண்டும். புத்திமான்களாக மட்டும் இருப்பவர்கள் அப்படி தத்துவசோதனம் செய்பவர்களாக இல்லாமல் வேறே சப்ஜெக்டுகளிலேயே புத்தியை பிரயோகிப்பவர்களாக இருப்பதுதான் ஜாஸ்தி. தத்துவ ஆராய்ச்சியே அவர்கள் பண்ணினாலும் கூட அது பெரும்பாலும் வெறும் மூளையின் அலசலாகத்தான் இருக்கும். பரமாத்ம ஜீவாத்ம ஐக்கியத்தை அனுபவித்தாக வேண்டும் என்ற ஹிருதய தாபம் கலக்காத மூளை அலசலாக மட்டுமே இருக்கிறது. பிரயோஜனமில்லை, அது ஞானமும் இல்லை. மகா புத்திமானேயானாலும் அப்படிப்பட்டவர் ஞானிக்கு எங்கேயோ தள்ளி நிற்கிறவரே. இங்கே புத்திமதாம் வரிஷ்டரான ஆஞ்சநேயர் மற்ற புத்திமான்களுக்கெல்லாம் வித்தியாசமாக இருக்கிறார். அவர் வேதாந்தத்தின் பரம தாத்பரியத்தை அறிந்து அனுபவித்தவர். அது மட்டுமில்லை, அப்படி அறிந்து அனுபவித்தவர்களிலேயும் முதலாமவராக நினைக்கத்தக்கவர். ஞானினாம் அக்ரகண்யர் என்று அவரை நேருக்கு நேராக அறிந்திருந்த துளசிதாஸ் சொல்கிறார். லோகமறிந்த ஆஞ்சநேயருடைய மற்ற பெருமைகளில் சிலதையும்
அவர் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லி இருப்பதால் அதிகப்படியாக அவர் சொல்லியிருக்கும் இதுவும், அதாவது ஆஞ்சநேயர் ஞானி சிரேஷ்டர் என்பதும் பரம சத்தியமாகத்தான் இருக்க வேண்டும். அந்த மற்ற பெருமைகள் என்ன? அதுலித பலதாமம் என்று ஆரம்பிப்பது ஆஞ்சநேயரின் சரீர பலத்தை சொல்வதுதான். அதுலித பலதாமர் என்றால் தன்னிகரில்லாத பலத்தின் இருப்பிடமாக இருப்பவர். அப்புறம் ஸ்வர்ண சைலாபதேகம் என்பதாக அவருடைய சரீரம் பொன்மலையான மேரு மாதிரி பெரிசாக பிரகாசமாக இருப்பதை சொல்கிறார். அந்த ஸ்வர்ணவர்ணம் அவருடைய பிரம்மச்சரிய தேஜசால் ஏற்பட்டது. ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி என்று மாணிக்க வாசகர் சொன்னார். ஆஞ்சநேய சுவாமியிடமோ உள்ளொளி ஸ்வர்ண காந்தியாக ஊனிலும் பிரகாசித்தது. அந்த ஊனை உருக்காமல் அவர் மேரு பர்வதம் மாதிரியான சரீரியாக இருந்தார். ஏனென்றால் அவர் கர்மயோகியாக அசாத்தியமான காரியங்களை செய்ய வேண்டியிருந்ததே. அதனால் அந்த அசாத்தியமான காரியங்களில் ஒன்றைத்தான் அடுத்ததாக வரும் தனுஜவன கிருஷானும் என்பது சொல்கிறது. அப்படி என்றால் காட்டுத்தீ என்று உண்டே, அப்படி அவர் ராட்சசகுலம் என்கிற காட்டை பஸ்மம் பண்ணின அக்னியாயிருந்தவர் என்று அர்த்தம். இப்படி அவருடைய காரியலோக சதுரத்தை சொன்னவிட்டுத்தான் சட்டென்று ஞானிலோகத்துக்கு துளசிதாஸ் போய் அவரை ஞானினாம் அக்ரகண்யராக ஸ்தோத்திரிக்கிறார். அதற்கப்புறம் அவருடைய மனோவிசேஷத்தை சொல்கிறார். சகல குணநிதானம், அத்தனை சத்குணங்களுக்கும் ஒரு தேக்கமாக கஜானாவாக அவர் இருந்தார் என்று அர்த்தம். அந்த குணங்களில் ஒன்றாகவே அவருடைய புத்தி தீட்சண்யத்தையும் வைத்துக் கொண்டு விடலாம். அதற்கப்புறம் ராமதாசர் என்று சேவகராக பெயரெடுத்த அவரே சுலபத்தில் அடக்கி வைக்க முடியாத வானர ஜாதி முழுதையும் அடக்கி தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்த அதீஸ்வரனாக லார்டாக இருந்தார் என்பதை சொல்கிறார். வானராணாம் அதீஷம். அப்படி சொன்னதிலேயே ஃபிகரிட்டிவாக சுலபத்தில் அடங்காமல் பீத்துக் கொள்ளும் இந்த ஜீவாத்மாவின் இந்திரியங்களை, மனசை குரங்கு மனஸ் குரங்கு புத்தி என்றே சொல்கிறதை கட்டுப்படுத்தி வைத்திருந்த ஜிதேந்திரியரான பிரம்மச்சாரி அவர் என்றும் தெரிவித்து விடுகிறார். முடிவாக ஆஞ்சநேயர் என்ற மாத்திரத்தில் நாம் முதலில் நினைப்பதான அவருடைய ராம சம்பந்தத்தை சொல்கிறார். ரகுபதி வரதூதம், ராமச்சந்திரமூர்த்தியின் சிறப்பு வாய்ந்த தூதர் அவர். வரதூதம் என்பதற்கு பதில் பிரியபக்தம் என்றும் இன்னொரு பாடம். ரகுபதியான சுவாமியின் பரம பிரியத்தை பெற்ற பக்தர், அவரிடம் பரம பிரியம் வைத்த பக்தர் என்ற இரண்டு விதத்திலும் இவர் அவருக்கு பிரியபக்தர். ஆஞ்சநேய சுவாமியை பற்றிய இத்தனை விஷயங்களையும் முதலில் சொல்லி முடிவாக இந்த விஷயங்களுக்கெல்லாம் பாத்திரமான நபர் யார் என்று பெயர் சொல்லி அடையாளம் காட்ட வேண்டிய இடத்தில் வாதஜாதம் என்று போட்டு அவருக்கு நமாமி நமஸ்கரிக்கிறேன் என்ற ஸ்லோகத்தை துளசிதாஸ் முடித்திருக்கிறார். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. நம்ம மகா பெரியவாளுக்கு பக்கத்துல இருந்து அவருக்கு தொண்டாற்றக்கூடிய பாக்கியம் பெற்றவாள்லாம் ரொம்ப குறைச்சி பேர் தான். பெரியவாட்ட சேர்ந்து விட்டா அப்புறம் அங்கேருந்து வர முடியாது. அது ஒரு காந்தா மாதிரி, எப்படி ஊசி இழுக்கிறதோ அந்த மாதிரி. இதில் பாலு மாமா, வேதபுரி மாமா, இவாள்லாம் முக்கியமான சொல்லப்பட விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய சில பேர்ல இவாள்லாம். இந்த வேதபுரி மாமா ரொம்ப அத்தியந்தமான தொண்டர்.
அவரோட சொந்த ஊர் எசையனூர் அப்படின்னு ஒரு ஊர். அதுல இருந்து எப்பவும் நினைச்ச போதெல்லாம் போய் பெரியவாளை பார்க்க போயிடுவார். அவருடைய ஒரே இது என்னன்னா மனசுல பெரியவாளை பார்த்துட்டே இருக்கணும், பெரியவாளுக்கு சேவை பண்ணிட்டே இருக்கணும், பெரியவாளுக்கு கைங்கரியம் பண்றதுக்காக தான் நம்ம பிறந்திருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பாட்டு கூட நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? சேவிக்க வேணும் ஐயா சிதம்பரம், சேவிக்க வேணும் ஐயா ஆந்தோழிக்கு ஆண்ட ராகத்தை. அது மாதிரி பெரியவாளை சேவிக்க வேணும் அப்படின்னு அவருடைய ஒரு எண்ணம். நாமளும் சேவிச்சுட்டே ஆரம்பிக்கலாமே இன்னைக்கு பகுதியே இல்லையா? சேவிக்க வேண்டும் ஐயா குருநாதனை, சேவிக்க வேண்டும் ஐயா குருநாதனை, சீமையில் சிறந்த சுந்தர காஞ்சியில் சேவிக்க வேண்டும் ஐயா. மேவிய காம கோட்டி பீட்டத்தில் காமாட்சி தாயை பூஜைக்கும் மகானை சேவிக்க வேண்டும் ஐயா. மேவிய காம கோட்டி பீட்டத்தில் காமாட்சி தாயை பூஜைக்கும் மகானை சேவிக்க வேண்டும் ஐயா. ஐயா விழுமுயபுரத்தில் உதித்தவராமவர் விதியை மாற்றிட வல்லவராம், பழகிட மிகவும் இனியவராம், நம்மை பவக்கடல் தாண்டிட வைப்பவராம், குழந்தை போல எளியவராம், ஒரு குற்றம் குறைகள் அற்றவராம், அருந்தவ சந்திர சேகர இந்திர சரஸ்வதி சங்கர மாமுனிவர் பதம் சேவிக்க வேண்டும் ஐயா. நம் குருநாதனை சீமையில் சிறந்த சுந்தர காஞ்சியில் சேவிக்க வேண்டும் ஐயா, சேவிக்க வேண்டும் ஐயா. இந்த சீமையிலேயே சிறந்த சுந்தரமான அழகான அந்த காஞ்சி நகர்ல என்றென்றும் தவம் செய்யக்கூடிய காமகோட்டி பீடத்துல விளங்கக்கூடிய நம்ம காமாட்சி தாயை பூஜிக்கக்கூடிய குருவை மகானை நம்ம போய் சேவிக்கணும். அவர் விழுமியபுரம் சொல்லக்கூடிய விழுப்புரத்துல பிறந்தவர், நம்முடைய விதியவே மாற்றி அமைக்கக்கூடிய சக்தி உடையவர், பழகத்துக்கு ரொம்ப இனிமையானவர். இந்த பவக்கடலை பவசாகரத்தை நம்ம சுலபமாக தாண்டுவதற்கு நமக்கு உதவக்கூடியவர், குழந்தை போல எளிமையா எல்லாரோடையும் பழகக்கூடியவர், குற்றம் குறைகளே காண முடியாதவர், அரும் தபசீலர். யாரவர்? அவர்தான் நம்முடைய சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள், 68வது பீட்டாதிபதி, காஞ்சி காமகோட்டி பீட்டாதிபதி. அவரை நம்ம சேவிக்கணும், சேவிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற எண்ணம் அந்த வேதபுரி மாமாவுக்கு ரொம்ப இருந்தது. ஒரு சமயம் வேதபுரி மாமா அவ ஊர்ல ஒரு சிவாலயம், ரொம்ப சித்திரமான சிவாலயம், அதை பத்தி யாருமே கவனிக்கிறதே கிடையாது. அதுக்கு பூஜை புனஸ்காரத்துக்கு கூட ஜாஸ்தி வழி கிடையாது, அன்றாட பூஜைக்கு கூட வேண்டிய திரவியங்கள்லாம் கிடையாது. அங்க அந்த கோவிலை பார்த்துக்கிற சிவாச்சாரியாருக்கு சம்பளம் கூட சரியா கொடுக்கறது இல்ல, கோவில விளக்கேற்றத்துக்கு எண்ணெய் கிடையாது, கோவில் கும்பாபிஷேகம் பண்ணி எத்தனையோ வருஷங்கள்லாம் ஆயிடுத்து. இதெல்லாம் நினைச்சு என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லி அந்த சிவாச்சாரியார், அந்த கோவிலுடைய சிவாச்சாரியார் இந்த மாமா கிட்ட சொல்றார், நீங்க தான் அடிக்கடி போய் பெரியவாளை போய் பாக்கறல, நீங்க மகா பெரியவாட்ட போய் இந்த நிலைமையை கொஞ்சம் சொன்னேன்னா அவர் அனுகிரகம் பண்ணாருன்னா ஏதாவது இந்த கோயிலுக்கு வருமே, நடக்குமே. இந்த ஊர்ல எத்தனையோ பணக்கார பண்ணையார்கள் எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்கா, ஆனா யாருமே கோவிலை பத்தி கவனிக்க மாட்டேங்கிறா, என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. எனக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் தோணித்து, நீங்க ரொம்ப அணுக்க தொண்டரா இருக்கீங்க பெரியவாட்ட, நீங்க பெரியவாட்ட போகும்போது ஒரு சமயம் இதை பத்தி நீங்க விண்ணப்பிச்சேன்னு பெரியவா அதான் வழி பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணுவார். எதுபுரி மாமா சொன்னாராம், எதுக்கெடுத்தாலும் போய் பெரியவாளை போய் தொந்தரவு பண்ணப்படாது, நமக்கு வேண்டிய காரியத்தை நாமளே முயற்சி பண்ணி பண்றதுதான் உச்சித்தமே தவிர பெரியவாளை போய் சும்மா தொந்தரவு பண்ணி அதுக்கு வேணும் இதுக்கு வேணுங்க, அதுக்கு உபகாரம் பண்ணி இதுக்கு உபகாரம், லௌகீகமா பெரியவாளை நம்ம இழுத்துன்னு வரக்கூடாது, அது ரொம்ப தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு
தவிர்த்துட்டு எப்படி பண்ண தெரியல. ஆனா அன்னைக்கு பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கு போயிட்டார். சர்வஜானான பெரியவாளுக்கு இது கூட தெரியாதா? இவர் மூஞ்சியை பார்த்தார். எங்க பெரியவாளை பார்க்க போய் நமஸ்காரம் பண்ணி எழுந்து நின்று கை கட்டின்னு அப்படி வாய் புத்தேன்னு போனா இவர் ஏதோ வருத்தமா இருக்காருன்னு பெரியவாளை புரிஞ்சு போச்சு. என்ன ஒரு மாதிரியா இருக்கியே, இன்னைக்கு என்ன உனக்கு உடம்பு சரிப்படலையா? இல்ல நீ காத்தால உங்க ஊர் சிவன் கோயிலுக்கு போயிட்டு தானே வந்த, சிவாச்சாரியார் ஏதாவது சொன்னாரோ உங்ககிட்ட, எங்கிட்ட சொல்லி அனுப்பிச்சாரோ அப்படின்னு கேட்ட உடனே வேதபுரி மாமாவுக்கு தூக்கி வாரி போட்டு, அடாடாடாடாடாடா, இதை பத்தி நம்ம ஒன்னும் வாயே திறக்கல. காத்தால் தான் சிவாச்சாரியார் சொன்னார், நம்ம நேரம் அங்கேருந்து வந்துன்னு இருக்கோம். இங்க வந்து பார்த்தா இவர் இப்படி கேட்கிறாரு. எப்படி இது சிவாச்சாரியார் உங்ககிட்ட என்ன கூறினார், எங்கிட்ட சொல்லி என்ன சொன்னார் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. இது என்ன படு ஆச்சரியமா இருக்கே. சர்வஜனுக்கு இப்படி என் மனசுல இருக்கிறது சரி, அவர் மனசுல இருக்கிறது சரி, ஊர் கோயிலை பத்தியும் தெரியறது அப்படின்னு ரொம்ப ஆச்சரியத்துக்குள்ள. என்ன ரொம்ப ஆச்சரியமா அப்படியே நின்னுட்டு அவர் மாதிரியா அசந்து போய், உங்க ஊர் சிவன் கோவில் யாரும் கவனிக்கிறது இல்ல, பூஜைக்கு கூட பூஜைகள் சரியா நடக்கிறது இல்ல, பூஜைக்கு வேண்டிய திரவியங்கள் எல்லாம் யாரும் வாங்கி தரது இல்ல, கோவில் ரொம்ப சுத்திலமா இருக்கு. பேர் மொத்தம் என்னன்னா அரசாங்கத்தினுடைய அறநிலையத்துறையினுடைய கணக்குல வருதுன்னு பேரு. அவளும் அப்பப்ப 3 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த உண்டியல்ல என்ன இருக்குன்னு எடுத்துன்னு போறாளே தவிர கோவிலுக்கு என்ன வேணும்னு கொடுக்கறது இல்ல. இதெல்லாம் நினைச்சு இந்த சிவாச்சாரியார் உங்ககிட்ட அழுத்திருக்கார். நீ என்கிட்ட சொல்றதுக்கு பயந்துன்னு சொல்லாத இருக்க, அவ்வளவுதானே, ஒண்ணுமே இல்ல. உங்க ஊர்ல எத்தனை பிரமுகால் இருக்கா, பணக்கார பிரமுகால் எத்தனை பேர் இருக்கா? முக்கியமா சொல்லிக்கிறாப்ப 4 பேர் இருக்கா பெரியவா. அப்படியா? அவளுக்கெல்லாம் எப்படி ஊர்ல நல்ல மதிப்பு உண்டா? நல்ல மதிப்பு. அவ ரொம்ப செல்வாக்கானவா தான். நீ ஒண்ணு பண்ணு, நம்ம மேனேஜரை போய் கேளு, ஒரு 4 போஸ்ட் கார்டு வாங்கிக்கோ. அந்த காலத்துல தான் போஸ்ட் கார்டு தான் முக்காசு. எவ்வளவு பெரிய விஷயமா இருந்தாலும் நுணுக்கி எறும்பு ஊறுற மாதிரி போஸ்ட் கார்டுலயே எல்லா சமாச்சாரத்தையும் எழுதிடுவா. அது ஊர் உலகம் முத்தார அத்தனை பேரும் படிச்சப்பறம் தான் கடைசியில யாருக்கு போய் சேரணுமோ அவளுக்கு போய் சேர்ந்து அவ படிப்பா. உலகத்துக்கே தெரிஞ்சப்பட்ட விஷயம்லாம். அதுக்கப்புறம் தான் அந்த இன்லண்ட் லெட்டர்னு ஒண்ணு வர ஆரம்பிச்சது. அதுல ஒரு எல்லாத்தையும் மடிச்சு ஒரு பக்கம் ஒட்டிடுவா. அதையும் கூட சில சாமர்த்தியசாலிகள் ஒரு மாதிரியா பிரிச்சு சைடு வழியா படிச்சு விடுவா. அதுக்கப்புறம் ஒரு கவர், போஸ்ட் கவர்னு சொல்லிட்டு வந்தது. அப்ப அதெல்லாம் என்ன விலைங்கிற போஸ்ட் கார்டு 5 பைசா, 15 பைசாவும் 20 பைசா இன்லண்ட் லெட்டர், 25 பைசா ஸ்டாம்ப் போட்டீங்கன்னா போறோம், இந்த கவர் போய் சேர்ந்துடும். நீங்க 25 பைசா கொடுத்தா கவர் ஸ்டாம்போட சேர்த்து போஸ்ட் ஆபீஸ்ல கொடுத்துப்பா. இது ஒரு காலம். அந்த காலத்துல வேதபுரி மாமா பெரியவா சொன்ன மாதிரியே போனார். மேனேஜர்ட்ட இருந்து ஒரு 4 கார்டு வாங்கிட்டு வந்தார். இங்க மடத்தினுடைய விலாசத்தை போட்டு தான் எழுதுற மாதிரி மடத்துல விலாசத்தோட போட்டு அந்த 4 பேருக்கும் கடுதாசி போட்டார். இந்த மாதிரி உங்க ஊர்ல ஒரு கோவில் இருக்கு, ரொம்ப சித்திலம் ஆயிடுத்து, அதுக்கு கைங்கரியம்னா ஒண்ணுமே நடக்கல, கோவில் நிராதரவா இருக்கு, யாருமே அதை கவனிக்கிறதுக்கு இல்லை, கோவிலுக்கு நிறைய நிலபலன்கள்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு அவளுக்கு குத்தகைகள் எடுத்துட்டு அந்த பணத்தை ஒழுங்கா கொடுத்தா கூட கோவில் நல்லா நடக்கும், எதுவும் நடக்காத இருக்கு. நீங்க மனசு வச்சு அந்த கோவிலுக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ணி கோவிலை நல்லா சிறப்பாக பண்ணலாம். நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னாக்கா, ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு மனுஷாளுக்கு 10 ரூபாய் அந்த மாதிரி ஒரு கலெக்ஷன் பண்ணுங்க, நன்கொடை கலெக்ட் பண்ணுங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 தெரு இருக்கு, அக்கம் பக்கத்துல ஒரு 2-3 கிராமங்கள் இருக்கு, அங்க கோவில் கிடையாது. இந்த கோவில் தான் பெரிய கோவில் எல்லாத்துக்கும். எல்லாத்தையும் ஆளுக்கு 10 ரூபாய் அப்படின்னு கலெக்ட் பண்ணினாக்க அந்த வர பணத்தை வச்சு இந்த கோவிலுக்கு ஒரு கும்பாபிஷேகத்தை பண்ணி அன்றாட பூஜைக்கு வேண்டிய தேவைக்கு உள்ள பொருள்கள் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து அந்த சிவாச்சாரியாருக்கும் சம்பளம் கொடுக்க வசதியா இருக்கும். கார்டு எழுதி போட்ட உடனே இந்த கடுதாசி வந்தது. அதுவும் மடத்திலேருந்து வந்திருக்குன்னு தெரிஞ்ச உடனே அந்த 4 பண்ணையார்களும் உடனே ஓடோடி பெரியவாட்ட கைகட்டு நின்று நமஸ்காரம் பண்ணி, எங்களை நேரம் நீங்க ஆர்டர் பண்ணா நாங்க செய்ய மாட்டோமா பெரியவா, நீங்க சொல்லி நாங்க செய்யாத ஏதாவது இருப்போமோ, நீங்க லோககுரு ஜெகத்குரு, உங்க ஆணையை நாங்க மீறுவோமா, நீங்க தான் சிவனுடைய சுரூபமே, சிவாலயத்தை நாங்க பண்ணி கொடுக்கறோம்னு சொல்லி உடனே முயற்சி பண்ணி யார்கிட்டையும் பணம் வாங்க வேண்டாம், அவளா விரும்பி கொடுத்தா கொடுக்கட்டும், நாங்களே எங்க சொந்த செலவுல பண்றோம்னு சொல்லி அந்த கோவிலை புனர் நிர்மாணம் பண்ணி அதுக்கு கும்பாபிஷேகம்லாம் பண்ணி நித்திய பூஜைக்கு வேண்டிய வசதிகள்லாம் பண்ணி கொடுத்து ஓஹோன்னு அந்த கோவில பிரசித்தி பெற்ற ஒரு ஸ்தலமாக பண்ணிட்டாலாம். பெரியவா மனசு வச்சுட்டான்னு சொன்னாக்க நினைச்ச மாத்திரத்திலே போறோம். அந்த கருணை, அந்த கருணா கட்டாட்சம், அந்த கருணை மிகுந்த அவருடைய சில வார்த்தைகள், இதெல்லாம் முடியாத காரியத்தை கூட முடிய வைக்கும்ன்றது நமக்கு புரிய வைக்கிறது இது ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் தானே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம்.
இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவாளோட மகிமையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்துட்டு வரோம். அதில் பெரியவாளோட அன்பு, அந்த அன்பு அப்படிங்கிறது எல்லா ஜீவராசிகள்கிட்டையும் ஒரே மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் ஞானிகளோட லட்சணமாகவே சாஸ்திரங்கள் அதுதான் சொல்லப்பட்டது. ஞானிகள் எப்படி இருப்பான, சமதர்ஷினகா அப்படின்னு சொல்றது, எல்லாத்தையும் ஒன்னா பார்க்கறது. அதாவது மனுஷனா இருந்தாலும் சரி, செடி கொடிகளா இருந்தாலும் சரி, இல்ல ஒரு விலங்கினமா இருந்தாலும் சரி, எதுவா இருந்தாலும் ஒரே மாதிரி பார்க்கறது. நம்மள மாதிரி சாதாரண மனுஷாளுக்கு மனுஷாலேயே மனுஷாலா மதிக்க தெரியல. ஆனா ஞானிகளுக்கெல்லாம் சாதாரண ஜீவராசிகள் எல்லாம் கூட ஒரு மனுஷனை பார்க்கறதே நமக்கு எப்படி அன்பு இருக்குமோ அதே மாதிரியே பார்க்கிறோம். வள்ளலார் சொல்றாரு, வாடிய பயிரை பார்த்த போதெல்லாம் வாடினேன் அப்படின்னா, ஒரு சாதாரண ஆளு நம்மள மாதிரி ஒருத்தர் பசியில வாடுறதே அவளை பார்த்தா நமக்கு எவ்வளவு ஒரு ஈவிரக்கம் வருமோ, நம்ம மனசு எப்படி உருகுமோ, அதே மாதிரி ஒரு தண்ணி இல்லாத காஞ்சிருக்கிற பயிரை பார்த்தா கூட அவளுக்கு அதே பாவம் தான் வருது. இது ஞானிகளோட லட்சணமா இருக்கிறதுனால எல்லா ஜீவராசிகள்கிட்டையும் அவ ஒரே மாதிரி அன்பை காமிக்கிறா. இந்த அன்பு அப்படிங்கிறதே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். வள்ளுவர் கேட்கிற அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் அப்படிங்கிற, இவாள்கிட்ட தான் அன்பு காமிக்கலாம், இது இங்க அன்பு காமிக்கப்படாது, இப்பதான் காமிக்கலாம் அப்பதான் காமிக்கலாம் அப்படின்னு இதுக்கு எந்த ஒரு வித்தியாசமுமே கிடையாது. எப்ப பாரு யாரை பாரு எல்லா ஜீவராசிகள்ட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் நிஜமான அன்பு. காரண காரியம் இல்லாத எதிர்பார்க்காத ஒரு அன்பு. அந்த அன்பை தான் பெரியவா காமிக்கிறா. அதுல பசுவதை தடுப்பு சட்டம் அப்படின்னு ஒண்ணு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பல இயக்கங்கள்லாம் நாட்டுல நடந்திருந்தது. அதுக்கு பெரியவா ரொம்ப ஆதரவு கொடுத்தா. ஏன்னா பசுமாடு வாயில்லா ஜீவன், அது நம்ம பால் கொடுக்கற வரைக்கும் அதை உபயோகப்படுத்திக்கிறோம். அதை கறவை நின்றுடுத்துனா அது ஏதோ நமக்கு ஒரு பர்டன் மாதிரி, லைபிலிட்டி மாதிரி. அதுக்கு ஆகாரம் போடுறது, அதுக்கு தீனி போடுறது, அதை நாம பாதுகாக்கிறது நமக்கு ஒரு அதிகப்படி மாதிரி தோன்றது இல்லையா? அது தோணக்கூடாது அப்படின்னு வீட்டிலேயே நம்ம மூதாதையர்கள்லாம் இருக்கா, வயசானவாள்லாம் இருக்கா, அப்பா இருக்கா, அம்மா இருக்கா, தாத்தா இருக்கா, பாட்டி இருக்கா அப்படின்னா, இந்த அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி எல்லாம் ரிட்டையர் ஆயிட்டா, வயசாயிட்டா, ஒரு காரியமும் செய்ய முடியல அப்படின்னா, செய்ய முடியலனாலும் அவளை வச்சு நாம ரட்சிக்கிறோம். ரட்சிக்கிறது நம்ம கடமையா நினைக்கிறோம். அதை போலதான் வீட்டுல உள்ள நம்ம உறவுகாரால நம்ம மனுஷால எப்படி பாதுகாக்கணும், அவளால நமக்கு உபயோகம் இருந்தாலும் சரி, உபயோகம் இல்லைன்னாலும் சரி, பலன் இருந்தாலும் சரி, இல்லைன்னாலும் சரி, அவர்களை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்மளோட கடமையா நினைக்கிறாப்புல தான் கால்நடைகள்லாமும் நினைக்கணும். அதுக்காக தான் இந்த பசுவதை அப்படிங்கிறத தடுக்கணும் அப்படின்னு வச்சா பெரியவா. அதுக்கு பல பேர் நாட்டுல பல இயக்கங்கள் உருவாக்கினா. அதுக்கெல்லாம் பெரியவா ஆதரவு கொடுத்தா. குறிப்பா கால்நடைகள்ல பசுவை ரொம்ப புனிதமா சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த பசுக்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக பல திட்டங்கள் பெரியவா சொன்னா. எல்லா ஜீவராசினும் ஒரே மாதிரி அன்பு தான் அப்படின்னு நாம பாக்குறோம் இல்லையா? அதுக்கு இன்னும் ஒரு சிலது பார்க்கலாம். பெரியவா மடத்துல இருக்கிறதே காஞ்சி மடத்துக்கு சொந்தமான நிலங்கள்லாம் பல ஊர்ல பல இடங்கள்ல இருக்கு. பல ராஜாக்கள் பல பேர் அப்பப்போ அந்தந்த காலகட்டங்கள்ல மடத்துக்குன்னு சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை, மடத்துல உள்ள தர்ம காரியங்களுக்காக தானம் பண்ணினதெல்லாம் அங்கங்க நிறைவே கிடக்கு. அப்படி இருக்கிற ஒரு பகுதி கீழம்பி அப்படின்னு ஒரு இடம், காஞ்சிபுரத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கு. கீழம்பி அப்படின்னு ஒரு கிராமம். அந்த கிராமத்தையே ராஜா அந்த காலத்துல ஆச்சாரியாளா, காமகோடி பீடத்துல ஆச்சாரியாளா இருந்தவருக்கு பூதானம் பண்ணினதெல்லாம் சொல்லப்படுறது. ரெக்கார்டெல்லாம் இருக்கு, கல்வெட்டெல்லாம் இருக்கு. அந்த கீழம்பியில மடத்துக்கு சொந்தமான நிலம், அதுல நிலக்கடலை போட்டுருந்தா. நிலக்கடலை போட்டு அது அறுவடை ஆகி மூட்டை மூட்டையா நிறைய மடத்துக்கு வந்தது. அந்த மகசூல்லாம் வந்திருக்கு. பெரியவாள்கிட்ட சொன்ன மேனேஜர் வந்து சொன்ன, நிலக்கடலை எல்லாம் அறுவடை ஆகி வந்திருக்கு அப்படின்னு. பெரியவா பார்த்தா சரின்னு விட்டா. அதை பத்தி ஒன்றும் கேட்டுக்கல. ஒரு வாரம் கழிச்சு பெரியவா என்ன பண்ணா, தங்கிட்ட கைங்கிரம் என்ற ஒரு பையனை கூப்பிட்டு, ஏதோ நம்ம என்ன கீழம்பி நிலத்துலேருந்து நிலக்கடலை வந்ததுன்னு சொன்னார் மேனேஜர். அது இருக்கா இருந்தா கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வா சாப்பிட்றதுக்கு அப்படின்னு. இந்த பையன் போய் கேட்டார் மேனேஜர்கிட்ட,
மேனேஜர் என்ன பண்ணிட்டாரு, அதுக்குள்ள மடத்துக்கு நிலக்கடலை எல்லாம் வந்தது, அத்தனை மூட்டை மூட்டையா அவருக்கு நிலக்கடலை வச்சுன்னு என்ன பண்ண முடியும்? அதனால அவ என்ன பண்ணிட்டா, அதை எல்லாத்தையும் கடையில கொடுத்து வித்து என்கேஷா பண்ணியாச்சு. ஏன்னா பணம் தான் வேணும் அப்படிங்கிறதுனால எல்லா சாமானையும் வச்சுக்க முடியாது. அப்படியே நெல்லு முதலான சாமானா இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு தினமே யூஸ் ஆகும். நிலக்கடையில எல்லாம் தினம் யூஸ் பண்ண போறது இல்லை, அது மூட்டை மூட்டையா அதை வச்சு என்ன பண்ண போறது, வீணா போயிட போறது அப்படின்னு அவர் கடையில விலைக்கு கொடுத்து அதை பணமா மாத்தியாச்சு. இது மாத்தினதுக்கு பிறகு பெரியவா கேட்கிறா, கீழம்பி நிலத்துல விளைஞ்ச நிலக்கடலை விடணும், கொஞ்சம் சாப்பிட்றதுக்கு வேணும் அப்படின்னு. மேனேஜர் பார்த்து, என்னடா சோதனையா இருக்கு, முன்னால கேட்டிருந்தாலும் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிருக்கலாம், நம்ம அதுவும் இவ கேட்பான்னு தெரியாது, இப்ப சோதனையா கிழம்பி நிலத்திலேருந்து வந்த நிலக்கடலை வேணுங்கிறா, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அவருக்கு. அதனால என்ன பண்ணார், பெரியவாளோ கேட்காத பெரியவா கேட்கிறா, அதை இல்லைன்னு சொல்றதுக்கும் மனசு வரல. உடனே என்ன பண்ண, அந்த பையன்ட்ட இருடா சித்த, நான் கொஞ்சம் ஏற்பாடு பண்ணி தரேன் அப்படின்னார். இவர் போனார், கடையிலேருந்து கொஞ்சம் நிலக்கடையில வாங்கி கொடுத்துட்டு வந்து, இதை கொண்டு பெரியவாள்கிட்ட கொடு, பெரியவா நிலக்கடலை தானே கேட்டா, இதை கொடு அப்படின்னு. அந்த பையன் கொண்டு வந்து கொடுத்தார். ஏன் இவ்வளவு நேரம் அப்படின்னு, தெரியல, ஏதோ காரியமா இருந்தார், இப்பதான் கொடுத்தார். பெரியவா உடனே மேனேஜரை கூப்பிடு அப்படின்னா வந்தார். நான் கிழம்பி நிலத்துல விளைஞ்ச நிலக்கடலை கேட்டேன், நீ என்ன கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்க அப்படின்னு. இல்ல பெரியவா நிலக்கடலை கேட்டா கொடுத்துருக்கேன். நான் நிலக்கடலை நீ கொடுத்துருக்க, இல்லைன்னு சொல்லல, நான் கேட்டது கிழம்பி நிலத்துல விளைஞ்ச நிலக்கடலைன்னு, நீ அதையா கொடுத்துருக்க அப்படின்னு. அவர் பார்த்தார், நம்ம ஏதோ கடையில வாங்கினது பெரியவா தெரிஞ்சுட்டா அப்படின்னு. உடனே விஷயத்தை சொன்னார், அதை வித்தாச்சு, அதனால கொடுக்கல, இப்ப வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துருக்கேன். இல்ல இல்ல அப்படின்னா, எனக்கு அங்க நிலத்துல விளைஞ்சதுதான் வேணும்னு கேட்டேன், அது இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லிருக்கலாம், அதுக்காக நான் கேட்டதை இல்லைன்னு சொல்லப்படாது அப்படிங்கிறதுக்காக நீ இது மாதிரி எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு. சரி விட்டாச்சு, போயிட்டார். இருந்தாலும் மேனேஜருக்கு ரொம்ப மனசு தாபமா இருந்தது, பெரியவா கேட்டு இல்லைன்னு சொல்றமே இல்லைன்னு சொல்லுமே. அதனால என்ன பண்ணினார், அந்த பையனையும் அழிச்சினார், நேர கிழம்பி நிலத்துக்கு போனார். அங்க போய் ஏதானும் ஒரு 10 நிலக்கல்யாணம் அந்த நிலத்துல இருந்ததுனால் அதை கொண்டு பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக போய் தேடி பார்த்தார். இல்லை, அப்படி தேடுறதே ஒரு பெரிய எலி பொந்து இருந்தது. அந்த எலி பொந்துக்குள்ள பெருசு பெருசா பெருச்சாளி இருக்கு, எலி பொந்துன்னா பெருசா இருக்கு. பார்த்தா எதேச்சியா அது வாயில கடலை தெரிஞ்சது. கடலை தெரியறதுன்னு இவருக்கு சந்தோஷம், என்னமோ இதுக்குள்ள இருக்கு போல இருக்கு அப்படின்னு. உடனே ஆளை கூப்பிட்டார், இந்த பாறையால இந்த பொந்த தோண்ட சொன்னார், வெட்ட சொன்னார். உடைச்சு பார்த்தா உள்ளுக்குள்ள ஒரு மூட்டை நிலக்கடலை இருக்கும் போல இருக்கு. இந்த எலி எல்லாம் எடுத்துன்னு போய் அதுக்குள்ள சேர்த்து வச்சிருக்கு. அவருக்கு ஒரே சந்தோஷம், இவ்வளவு நிலக்கடலை கிடைச்சிருத்தேன்னு. அதுல இருந்து இத்தனை எடுத்துட்டார், மூட்டையை கட்டிட்டார், வந்து பெரியவாள்கிட்ட கொடுத்தார். பெரியவா அப்ப இல்லைன்னா இப்ப ஏதுன்னா, இல்ல இல்ல இது கிழம்பி நிலத்துல விளைஞ்சது அப்படின்னா, இது என்னமோ நடந்திருக்கு அப்படின்னு பெரியவாளுக்கு சந்தேகம் வந்துருத்து. அதனால மேனேஜரை அனுப்பிச்சுட்டா, அவர் ஏதோ சொல்றதுக்கு தயங்குற, ஏதோ நம்மள்ட்ட மறைக்கிறார் அப்படின்னு அவரை அனுப்பிச்சுட்டா. அப்புறம் இந்த பையனை அனுப்பிச்சிருந்தாலே போய் கள்ள வாங்கிடுவான்னு, அந்த பையன்ட்ட முள்ள பேச்சு கொடுக்குறாப்புல பெரியவா விசாரிச்சா, ஆமா முதல்ல மேனேஜர் இல்லைன்னு, அப்புறம் இப்ப வந்துடுத்து, எப்படி கிடைச்சது அப்படின்னு, ஏன் இவ்வளவு லேட்டு அப்படின்லாம் ஏதோ பேச்சு கொடுக்கறதே. அந்த பையன் ரொம்ப சாது பாவம், என்ன பண்ண, நடந்த விஷயம் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டான். மாமாவோட கிழம்பி நிலத்துக்கு போனோம், அங்க தேடி பார்த்தோம், கிடைக்கல. அப்ப உடனே ஒரு எலிப்பந்து பார்த்தோம், அதுல துடி கடலை தெரிஞ்சது, எட்டி பார்த்தாப்புல இருந்து, உடனே உடைச்சு பார்த்தா நிறைய இருந்தது, அதுல இருந்து எடுத்துன்னு. அப்படியா அப்படின்னா, சரி விட்டுட்டாத்தோட. உடனே திருப்பி மேனேஜரை கூப்பிட்டு பெரியவா சொல்றான், கடையில போய் 1 முட்டை 2 முட்டை நிலக்கடலை எல்லாம் வாங்கிட்டு சொல்லும், வண்டியை கட்டு, வண்டியில ஏத்துவி, நாம எல்லாரும் இப்ப கீழம்பிக்கு போறோம் அப்படின்னா. அவர் எதுக்கு அப்படின்னு, போறோம் அப்படின்னு. இங்கேருந்து கீழம்பிக்கு பெருசா வண்டியில நிலக்கடலை எல்லாம் ஏத்திருக்கு, வெளியிலேருந்து வாங்கின நிலக்கடலை மூட்டையெல்லாம் ஏத்திருக்கு. மேனேஜர் போற, எல்லாரும் அடுத்த சிப்பந்திகள்லாம் வர, பெரியவாளும் கூடவே போறா. போய் அங்க என்ன பண்ணினா, ஒவ்வொரு எலிப்புந்தா பார்த்து இந்த வேர்க்கடலையே போட சொல்றா. அப்போ மேனேஜர்கிட்ட சொன்னா, நான் ஒரு சன்னியாசிக்கு முதல்ல வேர்க்கடலை தங்கணும், அத்தை பண்ணும் இத்த பண்ணும்னு ஆசை வரதே முதல்ல தப்பு தான், மத்தியமம் தான். இருந்தா கூட ஏதோ நம்ம நிலத்துல விளைஞ்சது இன்னைக்கு மூட்டையா வந்திருக்குன்னு சொன்னாலே அதுல ஏதானு 2 எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாங்கிறதுக்காக கேட்டேன். அது இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கலாம், எனக்கு இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது நான் கேட்டு அப்படிங்கிற ஒரு என்கிட்ட இருக்கிற பிரியத்தினால நீங்க என்ன பண்ணிருக்க, இங்க வந்து எலிப்பந்தை உடைச்சு எடுத்த. என்னோட ஆசிரமம் சன்னியாசாசிரமம், இதோட முதல் தர்மம் என்ன, நியதி என்ன அப்படின்னார், எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும்
எங்களால எந்தவித இடைஞ்சலும் இருக்கப்படாது, எந்த ஜீவராசிகளுக்கும் எங்களை பார்த்தா பயமே இருக்கப்படாது அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. அதுதான் மந்திரமா சொல்றோம். அப்படி இருக்கதே அஹிம்சை பரிபூர்ணமா இருக்க வேண்டிய ஒரு ஆசிரமத்துல இருக்கிறவனுக்கு வேர்க்கடல வேணுங்கிறதுக்காக ஒரு வாயில்லா ஜீவன் சேர்த்து வச்சிருக்கிற அந்த நிலக்கல்லை எடுத்து சாப்பிட்டா இது நியாயமா? அது பாவம், அதுகள் ஏதோ தங்களோட காலத்துக்காக பிற்காலத்துக்காக இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சிருக்கு. இப்படி ஒரு வாயில்லா ஜீவன்ட்டு இருக்கிறத அடிச்சு புடுங்குறாப்புல இருக்கு. அதோட பொந்த நாம உடைச்சு அதுல இருக்கிற வேர்க்கடலை எடுத்து நாம தின்னோம்னா இது மகா பாபம், தோஷம். அதனால ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோ, ஏதோ எங்கிட்ட இருக்கிற பிரியத்தினால நீங்கள்லாம் எனக்கு நான் எதை கேட்டாலும் கொடுத்தணும், என்னை திருப்திப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக நீங்க எந்த காரியம் வேணா பண்றதுன்னு வச்சுக்காதீங்க. அப்படி பண்ணினேன்னா அந்த பாப்பம் எல்லாமும் என்ன சேரும். ஏன்னா குருவா நான் இருக்கிறதுனால சிஷ்ய பாபம் குரும் ரஜேத் அப்படின்னு நீங்க பண்ற தோஷங்கள்லாம் என்னையும் வந்து சேரும். நான் டைரக்டா எந்த ஜீவராசிகளுக்கும் இடைஞ்சல் பண்ணலைன்னா கூட இத மாதிரி இன்டைரக்டா ஏதானும் பண்றதுக்கு நான் காரணமானா கூட அந்த தோஷம் வந்து தான் சேரும். அதனால அதுக்கு கூட இடம் கொடுக்கக்கூடாது. தயவு பண்ணி இது மாதிரி இனிமே இப்படி பண்ணாதீங்க. இருந்தா இருக்கு, இல்லைன்னா இல்லை, பரவாயில்ல, அதனால ஒன்றும் தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவளுக்கு உபதேசம் பண்ணி அத்தனையும் அந்த எலிப்பந்தை உடைச்சு எடுத்ததுக்காக ஏதோ ஒரு வேர்க்கல்ல எடுத்ததுக்காக இப்போ ஒரு மூட்டை வேர்க்கல்லையே எல்லாத்துக்கும் பிராயச்சித்தமா எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் எலிப்பந்துக்கு எலிப்பந்தா பார்த்து போடச்சிடுறான். அதான் பெரியவாளோட குணம். நம்மளால அடுத்த வாளுக்கு உபகாரம் இருக்கோ இல்லையோ, அட்லீஸ்ட் இடைஞ்சல் இல்லாதையானு கஷ்டம் இல்லாதையானு இருக்கணும். அப்படி நாம ஒவ்வொருத்தரும் இருக்கிறதுன்னு தீர்மானம் பண்ணின்னு விட்டாலே போறோம். நாட்டுல ஏதானும் பிரச்சனை இருக்குமோ, இத்தனை தீவிரவாதம் இருக்குமா, இவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருக்குமா, அது இருக்குமா, இது இருக்குமா, ஒண்ணுமே இருக்காது. எல்லோரும் அமைதியா இருக்கலாம், சாந்தமா இருக்கலாம், ஆனந்தமா இருக்கலாம். அதுக்குத்தான் மகான்களோட சரித்திரம்லாம் இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நமக்கு ஒரு நிகழ்ச்சிகள் மூலியமா அவ நடத்தி காமிச்சு இது மாதிரிலாம் லீலை பண்ணி நமக்கு ஒரு படிப்பினையை கொடுக்குறா. அப்படிதான் பெரியவா எலிகளுக்கு எல்லாமும் விருந்து வைக்கிறா. இன்னும் பல ஜீவராசிகளுக்கு பெரியவா ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. ஒரு மரத்தடியில உட்கார்ந்தா அதுக்கு பக்கத்துல எறும்பு பொந்து போல இருக்கு. அந்த எறும்பு புத்துலேருந்து நிறைய நெருப்பெரும்பு வந்து பெரியவா பாட்டுக்கு பேசிட்டு இருக்கா. காலில் மொச்சு இருக்கு. நூறுணி அனந்தகிருஷ்ண சாட்சியில் அப்படின்னு அவரோட பொண்ணு செல்லம்மா அப்படின்னு அந்த மாதிரி தப்புல நின்று பார்த்துட்டு இருக்கா. பார்த்தா பெரியவா கால் முழுக்கலும் நெருப்பெரும்பு மொச்சு இருக்கு. நெருப்பெரும்பு ஒரு எறும்பு கடிச்சாலே நம்மளால தாங்காது. நூற்றுக்கணக்கான நெருப்பெரும்பு காலில் மொச்சிருந்தா அந்த அம்மாவுக்கு தாங்கல. அந்த அம்மா அலறிட்டு பெரியவாள்கிட்ட சொல்றா, ஐயோ கால் முழுக்கலும் எறும்பு வச்சிருக்கு, பெரியவா காலை உதறணும் எல்லாம் தட்டி விட்டுக்கணும் அப்படின்னா பெரியவா சிரிச்சுட்டே, நீ சிம்பிளா சொல்லிட்ட, ஈஸியா, என்னால என் காலை பிடிச்சுட்டு இருக்கு, அதை என்னால உதற முடியலையே அப்படின்னு. அந்த அம்மா ரொம்ப சொல்லி ஆச்சரியப்படுவோம். பெரியவா சொல்றா, இந்த எறும்பெல்லாம் வந்து காலை பிடிச்சுட்டு இருக்கா, அவரால் உதற முடியலையா. அதாவது காலில் சரணம்னா வந்து விழுந்திருக்கு. அது ஏதோ அதோட சுவாவம் வந்து காலை முக்கிறது கடிக்கிறதுக்கு. அப்படி தன் காலை பிடிச்சு கடிக்கிறதுக்குன்னு காலை பிடிச்சா கூட இந்த எறும்பெல்லாம் எப்பேற்பட்ட புண்ணியசாலிகளா இருக்கணும், என்ன புண்ணியம் பண்ணி இருக்கணும். நம்மள மாதிரி சாதாரண மனுஷா காலை வந்து பிடிச்சு கடிக்கிறதுக்கு வந்ததுன்னா ஆன் த ஸ்பாட் அது க்ளோஸ் ஆகிருக்கும். பரமாத்மாவான அன்பே சிவமான அவளோட பெரியவா காலை பிடிச்சதுனால அதுகளுக்கெல்லாம் பரம பாக்கியம். பெரியவா சொல்றா, என் காலை பிடிச்சிருத்தோ அதனால என்னால உதற முடியல அப்படின்னு. ராமாயணத்திலேயும் ராமரை தானே சொல்ற, எல்லாம் எத்தனை ஜீவராசிகளுக்கு எல்லாருக்கும் சரணம் கொடுக்குற. அதுல என்ன சொல்ற, ஒரு பிரதிஜை மாதிரியே சொல்ற, என்ன ஒரு தரம் நீ தான் கதி அப்படின்னு என்கிட்ட வந்துட்டா போறோம், அவளை கைவிட மாட்டேன், இது என்னோட விரதம் அப்படிங்கிற. சகிருதேவ பிரபன்னாய் அப்படிங்கிற ஒரு தரம் போறோம் என்கிட்ட, நீ தான்ப்பா கதி அப்படின்னு வந்து என்கிட்ட சரண்டர் ஆயிட்டா அவளை என்னால கைவிட முடியாது, இது என்னோட ஜென்ம விரதம் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா. அதே ராமச்சந்திரமூர்த்தியோட மறு அவதாரமான பெரியவாளும் இந்த எறும்பெல்லாம் கடிக்க வந்தா கூட ராமரானும் நீ சரணாகதின்னு வந்தா போறோம், ஒரு தரம் சரணாகதின்னு வந்துட்டாதான் காப்பாத்தேன்னு. இங்க பெரியவா அவதாரத்துல என்னென்ன அதையும் தாண்டி போயிடுத்து. அதை ஹிம்சை பண்ணணும் அப்படின்னு வந்தா கூட அதுக்கும் சரணாகதி கொடுத்து அதுக்கும் பாதுகாப்பு கொடுக்குறா, அதுக்கும் அனுகிரகம் பண்றது அப்படிங்கிறது பெரியவாளோட ஸ்பெஷாலிட்டி. காரணம் என்ன, எறும்போட குணம் கடிக்கிறது தான், அது அதோட சுபாவம் இப்படிதான் இருக்கு. நமக்கு வேணா அது இடைஞ்சலா இருக்க வேண்டிய, கொசுன்னா கடிக்கத்தான் கடிக்கும், ஈன்னா மொக்கத்தான் மொக்கும், எறும்புனா கடிக்கத்தான் கடிக்கும். அதாவது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளுக்குன்னு ஒரு சுபாவம் ஈஸ்வர சிருஷ்டியில இருக்கு. அந்தந்த சுபாவப்படி அது நடந்துக்கிறது. அது நமக்கு பிடிச்சிருக்கு, பிடிக்கல, சரிப்பட்டு வருது, சரிப்படல அப்படிங்கிறதான் விஷயமா இருக்கு. நம்மளோட காரியம் கூட தான் பல பேருக்கு பிடிக்காத இருக்கலாம்,
நாம கொசுவிலையை கட்டின்டா கொசுக்களுக்கெல்லாம் பிடிக்காத இருக்கலாம், அதெல்லாம் நம்மளை சபிக்கலாம். என்னைய அது ஒத்தங்கூட நம்மள ரத்தத்தை குடிக்க விடாத, நம்ம சாப்பாட்டு ஆகாரம் பண்ண விடாத இவெல்லாம் நம்மளை பட்டினி போடுறாளே அப்படின்னு அதுகளுக்கெல்லாமும் கோவம் வரலாம் இல்லையோ. கொசு அப்படின்னு ஒண்ணு ஞாபகம் வருது. பிரிவா நாளைக்கு ராத்திரி மடத்துல படுத்துட்டு இருக்கிற பிரிவாள திடீர்னு பார்த்தா பக்கத்துல படுத்திருந்த இடத்துல காணும். ஆளை காணணும்னு பக்கத்துல இருந்த அசிஸ்டன்ட் அவருக்கு என்ன ஏது பிரிவா எங்க போயிட்டா, திடீர்னு இங்கேயான அங்க போயிடுவா இங்க போயிடுவா, யாத்திரை பண்றாளா, ஜபத்துக்கு போயிருக்காளா புரியல. பாக்குறாரு, கவலை வந்துடுத்து, பெரியவாளை எங்கேயோ காணுமே அப்படின்ட்டு பாதுராத்திரியில. உடனே அக்கம் பக்கத்துல இருந்த ஒருத்தர் 2 பேரை மொள்ள எழுப்பி பார்த்தார், பெரியவாளை காணும் பெரியவாளை காணும். இப்ப கொஞ்சம் தேட ஆரம்பிச்சா. இப்படி தேடினா பின்னால மடத்துல பெரிய தோட்டம், அந்த தோட்டத்துல மாட்டுக்குட்டாய் இருக்கு. அந்த மாட்டுக்குட்டாயில ஒரு ஒட்டு திண்ணை. அந்த ஒட்டு திண்ணையில அந்த காலத்துல எலக்ட்ரிக் லைட் எல்லாம் கிடையாது, ஏதோ விளக்கு ஏற்றி வச்சிருக்கு, அரிக்கணும் விளக்கு ஏற்றி வச்சிருக்கு. அந்த மங்கலான வெளிச்சத்துல யாரோ படுத்துட்டு இருக்கிறாப்ப தெரிஞ்சது. அந்த ஒட்டு திண்ணையில யாரோ படுத்துட்டு இருக்காளேன்னு கிட்டக்க போய் பார்த்தா பெரியவா படுத்துட்டு இருக்கா. எப்படி படுத்துட்டு இருக்கா, அந்த காட்சி எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, வெறும் கௌபீனத்தோட பெரியவா படுத்துட்டு இருக்கா. உடம்பு முழுக்கல ஆயிரக்கணக்கான கொசு அப்படியே மொச்சிருக்கு. ஆனா பெரியவா ஆடல்ல அசையல, அப்படியே பிசாத இருக்கா. என்ன உள்ளுக்குள்ள பிராணன் இருக்கா இல்லையான்னு கூட நமக்கு சந்தேகம் வர அளவுக்கு கட்ட மாதிரி ஸ்தான வேணமஹா அப்படின்னு ஸ்தானம் மாதிரி படுத்துன்னு இருக்கா. அப்படி கொசுக்கெல்லாம் மொச்சுன்னு இருக்கு. இத பார்த்தோன்னே கூட இருந்தவருக்கு ரொம்ப தாங்கல. யோ அப்படின்னு கத்தினர். இந்த இவர் கத்தினோடனே பெரியவா முழிச்சுன்னு விட்டா. முழிச்சுன்னு பார்த்தா பக்கத்துல எல்லாரும் வந்திருக்கா. உடனே இந்த கத்தல் கேட்டு எல்லாரும் வந்துட்டா. லைட்டெல்லாம் வந்து பார்த்தா பெரியவா எந்த உட்காந்துண்டா. எல்லாரும் கேட்டா, எதுக்கு பெரியவா இந்த ஒட்டு திண்ணையில இந்த கொசுவில வந்து படுத்துட்டு இருக்கா, உள்ளுக்குள்ள சௌக்கியமா மடத்துல இத்தனா பெரிய மடம், நாங்கெல்லாம் சௌரியமா படுத்துட்டு இருக்கோம், பெரியவா அங்க வந்து படுத்தக்கூடாதோ, ஏன் இங்க வந்து படுத்துட்டு, அதுவும் இப்படி மேல ஒரு துணியை கூட போத்திக்கல, வெறும் கௌபீனத்தோட படுத்துட்டு இருக்கா, இப்படியோ கொசுவோ மொச்சு கிடக்கு, உடம்பு என்னத்துக்காருது அப்படி இல்லாம சொன்னா பெரியவா சொல்றா, இல்ல நான் உள்ளதான் படுத்திருந்தேன், தூக்கம் வரல, இப்படி யோஜனை பண்ணி பார்த்தேன், ஈஸ்வரன் உலகத்துல எத்தனை ஜீவராசிகளை சிருஷ்டி பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தேன். இப்படி பல ஜீவராசிகள், பிரம்மாலேருந்து ஆரம்பிச்சு புழு பூச்சியிலேருந்து எறும்புலேருந்து எத்தனையோ விதவிதமான ஜீவராசிகள் எல்லாம் இருக்கு. இத்தனை ஜீவராசிகளையும் படைச்ச பகவான் என்ன பண்ணா, அத்தனைக்கும் ஒரு ஆகாரத்தையும் படைச்சிருக்கு. ஏதானும் ஒரு பிராணிக்கு ஒரு ஜீவனுக்கு என்ன சாப்பிட்றதுன்னு புரியல, நமக்குன்னு ஒரு சாப்பாடு பகவான் படைக்கலையே அப்படின்னு சொல்றாப்புல இருக்கோ, இல்லை, எதுவா இருந்தாலும் எந்த ஜீவராசியா இருந்தாலும் அதுக்குன்னு ஒரு ஆகாரமும் இருக்கு. இப்ப மனுஷனுக்கெல்லாம் நெல்லு, பூமியில நெல்லு விளையிறது, மனுஷனுக்கெல்லாம் அதுல இருக்கிற அரிசியை எடுத்துக்கிறான் அப்படின்னா அதுல வர அந்த வைக்கெல்லாம் உடனே மாடெல்லாம் எடுத்துக்கிறது. இப்படி ஒண்ணுத்துக்கு ஒண்ணு ஏதோ ஒருத்தருக்கு வேண்டாங்கிறது இன்னொருத்தருக்கு வேணுமா இருக்கு, இன்னொருத்தருக்கு வேணுங்கிறது இன்னொருத்தருக்கு வேண்டாம இருக்கு. இத மாதிரி என்னெல்லாமோ ஒரு அழகான ஒரு ஏற்பாடுல ஈஸ்வரன் சிருஷ்டி பண்ணியிருக்காரு. இப்படி எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் ஆகாரத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணிட்டார். ஆகாரத்தை சிருஷ்டி பண்ணினத்தினாலே எல்லா ஜீவராசிகளும் அன்னன்னைக்கு வயிறு ரொம்பறதுக்கு எப்படியான பாடுபட்டு சாப்பாட்டுக்கு ஏதோ சம்பாதிச்சு ஆகாரம் பண்ணிடுறது, வயிற்றை ரொப்பிக்கிறது, உயிரை வளர்த்துக்கிறது. ஆனால் இப்படி ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்கும் என்னென்ன சாப்பாடுன்னு பார்த்து இந்த கொசு ஞாபகம் வந்தது. இந்த கொசுவுக்கு என்ன ஆகாரம் படிச்சிருக்காரு பகவான் அப்படின்னு, ரத்தம் தான், மனுஷாளோட ரத்தம் தான். அது வேற ஒன்றும் சாப்பிட முடியாது. ஏதானும் வடை சாப்பிட முடியுமா, இட்லி சாப்பிட முடியுமா, ஒன்றும் சாப்பிட முடியாது. ரத்தத்தை தான் குடிக்கலாம். ஆனால் அதுக்கு ஆகாரமோ வேற ஒன்றும் ஆல்டர்னேட் ஒன்றும் கிடையாது. எல்லாருக்கும் ரத்தம் தான் இருக்கு, எல்லாரோட ரத்தம் தான் அதுக்கு ஆகாரம்னு. ஆனால் உலகத்துல எல்லாரும் என்ன பண்றான்னு, இந்த கொசுவை தான் வஞ்சனை பண்றா, அதை மட்டும் சாப்பிட விடாத பட்டினி போடுறா. அத்தனை பேரும் ஒரு கொசுவலையை கட்டிண்டு, இல்ல ஒரு தானம் மருந்து தடவிண்டு, அத்தை பண்ணி இத்த பண்ணி வெத்திய வச்சுன்னு என்னமோ பண்ணி கொசு கடிக்கப்படாதுன்னு தான் எல்லாரும் ஜாக்கிரதை பண்ணிக்கிறாளே வழி, அது கொசுவை கடிக்க விடாதுதான் எல்லாரும் துரத்துறாளே வழிய, ஒத்தரானும் அது கடிச்சா கடிச்சிட்டு போறது, அது சுபாவம், அதுக்கு ஆகாரம் வேணும், அதனால ரத்தத்தை குடிக்கட்டும் அப்படின்னு விடமாட்டேங்கிறா. இதெல்லாம் எனக்கு யோஜனைக்கு வந்தது. அதனால பாவமா இருந்தது இந்த கொசுவை பார்த்தா. எல்லாருமே இது சாப்பிடப்படாதுன்னு விரட்டினா அது எங்கதான் போகும் சாப்பாட்டுக்கு, அதுக்கோ வேற ஆகாரமும் இல்லை. அதனால எனக்கு என்ன தோணித்து, சரி எல்லாரும் விரட்டுறவாள்லாம் விரட்டட்டும், நம்ம ரத்தத்தையானது என்ன சௌக்கியமா குடிக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்க வந்து படுத்துட்டேன். எந்த இடத்துல மாட்டுக்கொட்டாயில கொசு எல்லாம் ஜாஸ்தி இருக்குமோ அந்த இடத்துக்கு மெனக்கிட்டு வந்து படுத்துட்டு இருக்கா. அப்படி படுத்துட்ட பெரியவாளும் வெறும் கவுப்பீனத்தோட உடம்பு முழுக்களும் திறந்து இருந்ததுக்கு காரணம் என்னன்னு, அது உடம்புல எத்தனை இடத்த வேணாலும் அது கடிச்சுக்கிட்டும் அப்படின்னு விட்டுருக்கா போல இருக்கு. அப்படின்னா இதுக்கு மேல அன்பு, தயை, இரக்கம், எல்லா ஜீவராசிகள்ட்டையும் பரிவு,
அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணம் வேற ஏதாவது காமிக்க முடியுமா? அப்படிதான் சமஸ்த ஜீவராசிகள்கிட்டையும் ஒரே மாதிரி அன்பு, ஒரே பிரியம். இப்படி பல ஜீவராசிகளுக்கு பெரியவா அனுகிரகம் பண்றது பார்க்கிறோம். இதோ நமக்கெல்லாம் தான் அனுகிரகம் பண்றதுக்காக இப்படி ஒரு அவதாரம் பண்ணி பெரியவா வந்திருக்கா அப்படின்னு இல்லை. எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் அனுகிரகம் பண்றதுக்கு தானே வந்திருக்கா. ஒரு தரம் இவ நடந்து போயின்னு இருக்கா, கிராமத்தில் நடந்து போயின்னு இருக்கிறதே கூட வரவாள்லாம் ஒரு வாழே வந்துட்டு இருக்கா. அப்போ இந்த கிராமத்துல இருக்கிற இந்த தெரு நாய் அப்படின்னு சொல்றப்ப ஒரு 4-5 நாய் அங்க ஒரு குதிரை குட்டி ஒன்றும் மேயறதுக்காக வந்திருக்கு. இந்த குதிரை குட்டியை பார்த்தோன்னே இந்த நாயெல்லாம் போய் அதை குலைச்சுன்னு சூழ்ந்துன்னு கடிக்கிறதுக்கு போறது. இந்த குதிரை குட்டியா இருக்கிறதுனால பயப்படுறது. இந்த நாயெல்லாம் வந்து ஒரு 4 நாயா சேர்ந்துட்டு சூழ்ந்துன்னு அதை குலைக்க வரத்தையே பார்த்தா, கடிக்க வரத்தையே பார்த்தா அது பயப்படுறது. இப்படி இந்த குதிரை குட்டி மெரல இப்படி ஓடினா அங்க துரத்தின்னு வருது, அப்படி ஓடினா இங்க துரத்தின்னு வருது. இந்த நாய்கள்லாம் துரத்துறது பார்த்தா கூட வந்த ஒருத்தருக்கு பாவம் அன்பு அவருக்கு, இந்த குதிரை குட்டி இப்படி நாய்கள்கிட்ட மாட்டின்னு திண்டாடுறது அப்படின்னு இந்த குதிரையை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணார், ஒரு கல்லை எடுத்து நாய்கள் மேல அடிச்சார். நல்ல வேளை நாய் ஒன்றும் படல. இந்த கல்லு போய் விழுந்த சத்தத்தை கேட்டோன்னு பெரியவா திரும்பினா, யாரு நாய் அடிச்சா, கல் எடுத்து அடிச்சது அப்படின்னு. உடனே அடிச்சவர் வந்து நான் தான் அடிச்சேன் அப்படின்னு. ஏன் அடிச்சேன் அப்படின்னு. இல்ல அந்த வாயில்லா ஜீவன் இந்த குதிரையை போய் இந்த நாயெல்லாம் இப்படி பண்றது, சிரமப்படுத்துறது, அதனால இந்த குதிரை தப்பிச்சுக்கிடுவேங்கிறதுக்காக அடிச்சேன் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொல்றா, நல்ல கதையா இருக்கு. குதிரை வாயில்லா ஜீவன்னா நாயெல்லாம் மட்டும் வாயில்லா ஜீவனா? நீ குதிரைய நாய் கடிச்சிட போறதேங்கிறதுக்காக நீ காப்பாற்றணுங்கிறதுக்காக நாயெல்லாம் கல்லால் அடிச்சா, இப்ப குதிரை தப்பிச்சா பரவாயில்ல, அடி வாங்காத இருக்கணும், கடிபடாத இருக்கணும், ஆனா நாயெல்லாம் மட்டும் அடிபட்டு ரத்தம் வந்தா பரவாயில்லையா, அது சிரமம் இல்லையா அப்படின்னு அவர் பார்த்தார். இல்ல அதை விரட்டுறதுக்கு என்ன வழி, வேற வழி தெரியல, அதனால பண்ணேன் அப்படின்னு. நான் சொல்றேன் வழி அப்படின்ட்டு என்ன பண்றா, இப்ப வர வழியில கடையெல்லாம் பார்த்தியல்லோ, அங்க பிஸ்கெட் ஏதாவது இருந்தா எடுத்துட்டு வா, வாங்கிட்டு வா அப்படின்னா. ஒரு 2-3 பேக்கெட் பிஸ்கெட் வாங்கிட்டு வச்சுன்னா, வாங்கிட்டு வந்தா நீ அந்த பக்கமா போ, நாயெல்லாம் ரோட்ல இந்த பக்கம் இருக்கிறது, அந்த பக்கம் போ, இந்த நாயெல்லாம் பாக்குறாப்புல நீ இந்த பிஸ்கெட்டை பிரிச்சு போடும், கீழே போடும், போட்டா நாயோட குணம் தானே ஓடி வந்துடும் அப்படின்னு. அதே மாதிரியே ஒரு 2 பேக்கெட் பிஸ்கெட் வாங்கிட்டு வந்து எல்லாத்தையும் அப்படி பிரிச்சு போட்டாரோ இல்லையோ, சொச்சோன்னு நாயெல்லாம் ஓடி வந்துடுத்து. அந்த குதிரையை விட்டுது, எல்லாம் நேரம் இங்க வந்துடுத்து இந்த பிஸ்கெட்டை திங்க. இந்த நாயெல்லாம் இந்த பக்கம் ஓடி வந்தோடனே குதிரை தப்பிச்சேயம் போச்சுன்னு ஓடியே போயிடுத்து. இப்ப பெரியவாசுரா பத்தியா, கல்லை எடுத்து அடிச்சு நாய்க்கு அடிபட்டுன்னு குதிரை தப்பிக்கிறத விட இது மாதிரி பிஸ்கெட் வாங்கி போட்டு ஏதாவது பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இப்ப நாய்க்கும் பாதகம் இல்லாத இருக்கு, குதிரைக்கும் பாதகம் இல்லாத இருக்கு, 2 ஜீவராசிகளும் ஒரு கஷ்டமும் இல்லாத இருக்கு இல்லையா, இப்படி பண்ணலாம் இல்லையோ அப்படின்னு. அந்த பக்தருக்கு ரொம்ப கண்ணில் தண்ணி வந்துடுத்து. பெரியவாளை நமஸ்காரம் பண்ணு, வாஸ்தவம் தான், இப்படிதான் பண்ணணும். நாம என்னமோ யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு நல்லது பண்றோம் அப்படின்னு நினைச்சுன்னா அதனால இன்னொருத்தருக்கு என்ன கெடுதல் வரும்ங்கிறது கவனம் இல்லாத இருக்கும். பெரியவாள்கிட்டேருந்து இப்படி கத்துனே, பெரியவா மாதிரி ஞானிகளால தான் யாருக்குமே ஒரு இடைஞ்சல் இல்லாத எல்லாருக்கும் நல்லதை பண்ண முடியும். அப்படின்னா நமாமி பகவத்பாத சங்கரம் லோக சங்கரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். உலகம் முழுக்கல எல்லாருக்கும் நல்லது பண்றதுக்குன்னே ஒரு சங்கர அவதாரம் இல்லையா, அப்பேற்பட்ட பெரியவா அப்படின்னு சொல்லி அவர் இன்னுமே இப்படி பண்றதுக்கு கத்துக்கிறேன் அப்படின்னு. இதுல இருந்தெல்லாம் நமக்கும் பாடம் கத்துக்கிறோம். நம்ம பண்ற காரியங்கள்னால எல்லாருக்கும் நல்லதாவே இருக்கணும், அட்லீஸ்ட் யாருக்கும் இடைஞ்சல் இல்லாதையான இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறத நாம ஒரு பாடமா எடுத்துட்டு மேற்கொண்டு பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். கீர்த்தி திருவகவல். தில்லை மூதூர் ஆடிய திருவடி பல்லுயிரெல்லாம் பயின்றனன் ஆகி எண்ணில் பல்குணம் எழில் பெற விளங்கி மண்ணும் விண்ணும் வானோர்
உலகும் துண்ணிய கல்வி தோற்றியும் அழித்தும் என்னுடையிருளை ஏறத் துறந்தும் அடியார் உள்ளத்து அன்பு மீதூர குடியா கொண்ட கொள்கையும் சிறப்பும் மன்னு மாமலை மகேந்திரம் அதனில் சொன்ன ஆகமம் தோற்றுவித்து அருளியும் கல்லாடத்து கலந்து இனிது அருளி நல்லாளோடு நயப்புறவெய்தியும் பஞ்சப்பள்ளியில் பால்மொழி தன்னொடும் எஞ்சாது ஈண்டும் இன்னருள் விளைத்தும் கிராத வேடமொடு கிஞ்சுகவாயவள் விராவு கொங்கை நல் தடம் படிந்தும் கேவேடராகி கெளிரது படுத்தும் மாவேட்டாகிய ஆகமம் வாங்கியும் மற்றவை தம்மை மகேந்திரத்து இருந்து உற்ற ஐமுகங்களால் பணித்து அருளியும் உற்ற ஐமுகங்களால் பணித்து அருளியும் நந்தம் பாடியில் நான் மறையோனாய் நந்தம் பாடியில் நான் மறையோனாய் அந்தமில் ஆரியனாய் அமர்ந்து அருளியும் வேறு வேறுருவம் வேறு வேறு உருவம் வேறு வேறு இயற்கையும் நூறு நூறாயிரம் இயல்பினதாகி ஏருடை ஈசன் புவனியை உய்ய ஏருடை ஈசன் புவனியை உய்ய ஊருடை மங்கையும் தானும் வந்து அருளி குதிரையை கொண்டு குடநாடதன் மிசை சதுர்பட சாத்தாய் தான் எழுந்தருளியும் வேலம் புத்தூர் விட்டேறு அருளி கோலம் போலிவு காட்டிய கொள்கையும் தர்ப்பணம் அதனில் சாந்தம் புத்தூர் விப்பொரு வேடற்கு ஈந்த விளைவும்
முக்கணி அருளிய முழுத்தழல் மேனி சொக்கதாக காட்டிய துன்மையும் அரியோடு பிரம்மர்க்கு அளவறி உண்ணா நரியை குதிரை ஆக்கிய நன்மையும் ஆண்டு கொண்டு அருள அழகுரு திருவடி பாண்டியன் தனக்கு பரிமாவிற்று ஈண்டு கனகம் இசையப் பெறா அது ஆண்டான் எங்கோன் அருள் வழி இருப்ப தூண்டு சோதி தோற்றிய தொன்மையும் அந்தணனாகி ஆண்டு கொண்டு அருளி இந்திரஞாலம் காட்டிய இயல்பும் மதுரை பெருநன் மாநகர் இருந்து குதிரைச் சேவகனாகிய கொள்கையும் ஆங்கு அது தன்னில் அடியவட்காக பாங்காய் மண் சுமந்து அருளிய பரிசும் உத்தரகோசமங்கையுள் இருந்து வித்தக வேடம் காட்டிய இயல்பும் பூவணம் அதனில் பொலிந்து இருந்து அருளி தூவணமேனி காட்டிய தொன்மையும் வாத ஊரினில் வந்து இனிது அருளி பாதச் சிலம்பு ஒலி காட்டிய பண்பும் திருவார் பெருந்துரை செல்வனாகி கருவார் சோதியில் கரந்த கள்ளமும் பூவலமதனில் பொலிந்து இனிது அருளி பாவநாசம் ஆக்கிய பரிசும் தண்ணீர் பந்தற் சயம் பெற வைத்து நன்னீர் சேவகன் ஆகிய நன்மையும் விருந்தினாகி வெண்காடு அதனில் குருந்தின் கீழ் அன்று இருந்த கொள்கையும்
பட்டமங்கையில் பாங்காயிருந்து அங்கு அட்டமா சித்தி அருளியதுவும் வேடுவனாகி வெண்டுரு கொண்டு வேடுவனாகி வேண்டுரு கொண்டு காடது தன்னில் கரந்த கள்ளமும் மெய் காட்டிட்டு வேண்டுரு கொண்டு தக்கான் ஒருவன் ஆகிய தன்மையும் ஓரி ஊரின் புகந்தினிதருளி பாரிலும் பாலகன் ஆகிய பரிசும் பாண்டூர் தன்னில் ஈண்ட இருந்தும் தேவூர் தென்பால் திகழ்தரு தீவில் போவார் கோலம் கொண்ட கொள்கையும் தேனமர் சோலை திருவாரூரில் ஞானம் தன்னை நல்கிய நன்மையும் இடைமருது அதனில் ஈண்ட இருந்து படிம பாதம் வைத்த அப்பரிசும் ஏகம்பத்தின் இயல்பாயிருந்து பாகம் பெண்ணொடு ஆயின பரிசும் திருவாஞ்சியத்தில் சீவர இருந்து மறுவார் குழலியோடு மகிழ்ந்த வண்ணமும் திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத பாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் கழிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே குரு சந்திரசேகரே உறங்கிடுவீர்களே.
உறங்கிடுவீர்காலே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே, 68 பீட்டபதி காலே. ஏழுலகும் பூப்பவரே, காப்பவரே கரப்பவரே, எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே, உறங்கிடுவீர்காலே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே, அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.